पर हुणे पहली वार है कि जदों सिर्फ यह बजट कारपोरेटां नूं या कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ मुख रख के पेश किया गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आम बंदे वास्ते कोई राहत नहीं कि अमृतसर पूर्वी सीट जिहड़ी है वो पंजाब के सारे विधान सभा हल्किਆਂ नालों गर्म सीट पहलां भी सी ते हुण मजीठीਆ साहब ਵੱਲੋਂ ਇਹ ऐलान करन ते ਇਹ ਹੋਰ भी मतलब तापमान इत्थे उछाला। मैनूं 4-5 बंदिਆਂ ने घेर लिया ते मैं उन्हां नूं पुछया भी की गल भी वो मैनूं मारन नूं पै गए ते कहंदा फिर मैं गुस्से च आ गया। मैं कहा भी जिहने माँ का दुध पीता ना तो वो फिर आ जाए मेरे नाल। तो कहते फिर उन्होंने दुध पीता होया सी। मजीठीਆ ने कहा भी ये बंदा मैनूं चुनौती दे रहा है तो इनू ये ना मतलब किते भरम का शिकार हो जाए कि मेरिया लत्तां ते ही आसमान खड़ा है तो कोई होर मतलब। और जदों चोणां नेड़े आउंदियां ना तो इस तरह लगता है भी ये बंदे जिहड़े सारे ने ये जिवें सर्कस के कार्टून होंदे ना उस तरह व्यवहार करते हैं। मतलब इन्हां चों दानिशमंदी वाला कोई झलकारा नहीं बाहर आउंदा। तो मतलब इन्हां नूं की चट्टी पई है भी नौजवानी नूं खुद ही कहण वड्डे दिल नाल भी नौजवानों नूं अगे आउणा चाहीदा। मैं ऐतकी चोण नहीं लड़ूंगा पर इत्थे समझ लिया जाता कि जे साडा परिवार 1967 तो मतलब कांग्रेस च है तो फिर असी 2067 तक मतलब वहीं तुरी जाइए। मतलब ये ख्वाब ले लेंदे है। सत श्री अकाल। HSN TV वेख रहे सारे ही दर्शकों का मैं शीतल ठाकुर चोणां दी चंगेर प्रोग्राम दे विच निੱਘਾ स्वागत करदी हां। सो सियासत नाल जुड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के उत्ते गलबात करांगे और हर रोज़ सियासत के जिहड़े दाव पेच ने ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां दे वल्लों हर रोज़ बदल रहे हैं। सो इन्हां सारे मुद्दों के उत्ते डूंगी झात पाउणगे साडे चिंतक साडे माहर मेहमान मिस्टर बलजीत सिंह जिहड़े कि साडे नाल जुड़े हुए ने। आओ सब तो पहलां तुहाडे नाल मिलवाइए, उन्हां दा स्वागत करिए। सर बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। शुक्रिया शीतल जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सर सब तो पहला अज असीं शुरुआत करांगे बजट तो जिहड़ा कि कल ही फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ तो जिहड़ा है बजट पेश किया गया। जदों भी देश दे विच बजट पेश करना हुंदा है हर वर्ग के व्यक्ति की जिहड़ी नज़र है वो इस बजट के उत्ते टिकी हुंदी है क्योंकि हरेक मैं कहूँगी कि व्यक्ति का जिहड़ा किते ना किते इहदे नाल कोई जुड़ाव हुंदा है। सो हर व्यक्ति नूं हुंदा है कि ऐतकी दा जिहड़ा बजट है वो किहो जिहा होऊगा। कहा जा रहा है बजट दे विच बहुत चीज़ां उन्होंने दित्तियां ने पर जेकर असी ध्यान मारीए तो मध्य वर्ग की श्रेणी के लिए कुछ खास इस बजट दे विच किते दिखाई नहीं दिता। इस तो इलावा उन्होंने वल्लों ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का जिहड़ा बजट असी पेश कर रहे हैं ये आने वाले 25 सालों का खाका तैयार किया है। तुहानूं की लगदा? शीतल जी देखो भावें प्रचारिया तो इवें गया है, प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ही मतलब वधिया बजट है और सारे वर्गों का ख्याल रखा गया। ये पार्टियां कहदियां हुंदियां ने जिहड़ी मतलब सत्ता च होवे ते बजट पेश करे। गल ये है कि 39.45 लाख करोड़ जिहड़ा है वो तां खर्चा है ते 22.84 लाख करोड़ जिहड़ी है वो आमदन है। इहदा मतलब ये जिहड़ा पाड़ा है इहनूं दूर करन वास्ते की कीता जाएगा? टैक्स लाए जाणगे जी। और फिर सब तो वड्डी गल यह है कि इहदे विच बेरोजगारी नूं दूर किवें करना है कोई दस्सिया नहीं गया। कई फसलों के उत्ते जिहड़ी MSP की कानूनी गारंटी की गल की गई है उहदे संबंध में भी कोई जिक्र जकार नहीं है जी। आ 2022 का साल है, इहदे विच किसानां की आमदन दुगनी करने की गल कही गई है। और उहदे दूजे पासे होर देखो कि 2020-2021 दे विच मनरेगा वास्ते 1,11,000 रुपये मतलब 1,11,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई और 2021-22 दे विच 73,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई जिहड़ी कि वध के 98,000 मतलब करोड़ हो गई, 98,000 करोड़ हो गई, यानी कि खर्च वध गया। पर हुण 2022-2023 दे इस बजट विच फिर 73,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा जी। तो इस तरह है कि इहदे विच निम्न वर्ग, मध्य वर्ग ते हेठले वर्ग, बिल्कुल हेठला वर्ग है जिहड़ा उहदे संबंध विच कोई मतलब इस तरह का ऐलान नहीं किया गया। जदों ये है कि तंगी या कह लो महंगाई इन्नी ज़्यादा है और दानिशमंद लोग ने जिहड़े आर्थिकता नाल जुड़े हुए वो कहंदे सीगे कि जिन्नी देर तक लोगों कोले पैसा नहीं आउंदा उन्हां दी वित्ती सहायता नहीं की जाती उन्नी देर तक आर्थिकता आम गरीब बंदे दी या मध्य वर्ग दी या निम्न श्रेणियां दी ली ते नहीं आ सकती। उस संबंध विच कोई जिक्र जकार नहीं किया गया। 25 साल का तुसीं खाका तैयार किया गया और इस नूं कहा गया कि 75 साला जिहड़े आज़ादी दे इह जशन दे मौके ते इह एक तरह नाल अमृत काल दा बजट है। मतलब इस तरह के जुमले पेश किए जा रहे हैं जिन्हां नूं सुन के हासा आउंदा। पहला ये हुंदा सी कि 5 साला योजना तैयार की जाती सी और 5 साला योजना तो बाद जो दूसरे 5 साला योजना शुरू होंदी सी तां फिर ये मुलांकन किया जाता सी कि पिछे पिछे की कमियां रह गई, फिर उन्हां कमियां नूं दूर किया जाता सी।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਠੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੋ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਥੇ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਦੂੰ ਫੱਟੇ, ਮੈਂ ਉਡਾ ਦੂੰ ਤੋਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦਮਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਕ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ MLA ਬਣਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵਤਾ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹਲਕੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਧਿਰੀ ਮਹਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਿਆ, ਐਤਕੀ ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾ ਡਰ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਲੰਘੂਗਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਖੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰ ਲੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਗਏ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2:50 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਕਿੱਡੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 1967 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2067 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਆਈ ਤੁਰੀ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ख्वाब ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ख्वाब ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ख्वाब ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ MLA ਜਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਬਸ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, 7 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੇ ਠੱਠੇ ਕੂਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਝੂਠੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁਣ ਛਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੂੜਾ ਚੜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਪੌੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਕੋਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਢਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਖੌਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੋਟ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਔਰ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ
ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਾਈਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰ, ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀਵਤ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਮਦਾਦ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਹਾਰਦਾ ਹਾਰ ਜੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਝਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਭਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MP ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲੋ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਭੜੂਆ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੁਰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਕੂਲ ਨੇ, ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਜੇ 15 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜਾ, ਜੇ 15 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੂਰੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਦੋ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਗਾਜਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਚਰਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 15 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣਗੇ? ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਚੱਕਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੇਟ ਮਤਲਬ ਹੋਏ, ਲੇਟ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉਹ ਰੋਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਗੇ, ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਤਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਹਨਾ, ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਆਗੂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ? ਦੇਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। अलामा इकबाल ने कहा, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो जे खुददार होण जवान, जो फैसला कर सकते होण, उन्हां कोले कुव्वत होवे, ताकत होवे कि वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग, तां फिर ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਥਵਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਤੀਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਹੁਣ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਨਾਸਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੀਟੂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਤਰਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 30 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕਿ 300 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ
ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਓ। ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰੋਂ, ਹੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਲਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।